നല്ലയാണല്ലോ കൊച്ച്, കാണാൻ കൊള്ളാല്ലേ? ഭർത്താവ് തൂങ്ങി മരിച്ച ദിവസത്തിൽ കാമുകനോടൊപ്പം കടന്നുകളഞ്ഞ അശ്വതി അഭിഭാഷകനോടൊപ്പം അഞ്ചൽ പോലീസിൽ ഹാജരായി. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ബന്ധുക്കളെത്തിയതോടെ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറി. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, അവള് കേസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്നു. അത് അവൻ വന്നിട്ട് നല്ലയാണല്ലോ കൊച്ച്, കാണാൻ കൊള്ളാല്ലേ? എന്റെ കൊച്ചിനെ കൊടുക്കാക്കത്തില്ല, ഞങ്ങൾക്കറിയാം നോക്കാൻ. കൊടുക്കത്തില്ല കൊച്ചിനെ. ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങി പോയതാ. ഇവിടെ എന്നെ പാരിക്കുക, ഇവനെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്നു ആ ചെറുക്കനെ. അന്നേരം അവൻ വിളിച്ചവൻ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാനാണ് നിന്റെ പെണ്ണുപിള്ള ഞാനും കൂടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ചെറുക്കൻ മാനസികമായിട്ട് അങ്ങ് തൂങ്ങി. എന്നിട്ട് ഒരു കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല സാറേ. ആ ചെറുക്കൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരിയായിരുന്നു. 2 മാസം മുമ്പ് വരെ പൈസ ചെയ്യുമായിരുന്നു. വിദേശത്തു നിന്നും 5 ദിവസം മുൻപാണ് സനു നാട്ടിലെത്തിയത്. മറ്റൊരു പുരുഷനുമായി ഭാര്യ അശ്വതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിരന്തരം കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. അശ്വതിയും കാമുകനുമായുള്ള ഫോട്ടോയും ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങളും അശ്വതിയുടെ ഫോണിൽ നിന്നും സനുവിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള മനോവിഷമത്തിലാണ് യുവാവ് ജീവനൊടുക്കിയതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. കയറ്റി വിട്ടയാ കൂട്ടുകാര്. മകളല്ലേ? 6 വർഷം അവന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വെച്ചിപ്പോ 6 ഇപ്പോഴവള് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇവന് ഇവിടായിട്ടുള്ള ചർച്ചയാ. അവന് കൊച്ചൊരു പെണ്ണുപിള്ള ഉള്ളതാ. അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചാ എന്തുവെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. ഇതെങ്ങനെ നടക്കുക ഈ ചിമ്മിനിയുടെ വാർപ്പ പണിയായിട്ട്? ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല കൊച്ചു. ഞങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊള്ളു. അവരെ വീട്ടുകാരും പറ്റില്ല കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വീട്ടിലും കയറ്റരുത്. കുഞ്ഞിനെ ഈ അശ്വതി നോക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ? അല്ല, നോക്കത്തില്ല. ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നേ. ഇവിടെ അതിന് അടിക്കുകയോ കുത്തിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക വരുമ്പോ അയലൊക്കെക്കാർക്കും അറിയാം. ഇവിടെ നോക്കത്തില്ല. അലപ്പ്. കിടപ്പുമുറിയിൽ സനു തൂങ്ങി മരിച്ച ദിവസം തന്നെ അശ്വതി 2 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് കാമുകനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടി പോയിരുന്നു. അശ്വതിയെ കാണുവാനില്ല എന്ന് ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയിൽ അഞ്ചൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടന്നു വരവെയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അഭിഭാഷകനോടൊപ്പം അശ്വതി അഞ്ചൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായത്. സംഭവം അറിഞ്ഞെത്തിയ ബന്ധുക്കൾ രോഷാകുലരാകുകയും അശ്വതിക്ക് ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്നും 15 പവൻ സ്വർണം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അശ്വതി കാമുകനോടൊപ്പം പോയതെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. ഒന്നര മാസമായി പാലോട് കുറിക്കോട്ട് അതുമില്ല. കൊച്ചടുക്കാൻ താമസിക്കത്തില്ല. അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പെട്ടിട്ട് അമ്മമ്മടുത്ത് നീക്കണം. എന്നിട്ട് ടി വി കാണുമോ? കൊച്ചിനൊരു വീട്ടിൽ വൈകിട്ട് ഉറച്ച് ഇവിടെ ഇപ്പൊ 50,000 വന്നിട്ട് ഫോണാ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ വളയും വിട്ടി ഞാനും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയി മേടിച്ചു. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ അച്ഛൻ 8 മക്കളെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലിലും കയ്യിലൊക്കെ സ്വർണ്ണമുണ്ട്. ഇവന് അതുകൊണ്ട് പോയി 1 പവനോ 2 പവനോ വിറ്റ് മൊബൈൽ മേടിച്ചു 50,000. അത് നമ്മളറിഞ്ഞില്ല. ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കത്തില്ലെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം? പ്രകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ അതിനെ കൊല്ലുന്നതിനെ ഇതിനെ അവൻ പറയുക ഇത് കൊള്ളാവല്ലടി കൊള്ളാവല്ല. ഇവൻ ഈ കൊച്ചിനെ എടുത്തിട്ട് അറിയാം മണിപ്പിച്ചിട്ട്. ഈ ഇറങ്ങിപ്പോയ ആ ചെറുക്കൻ വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചാണോ? അവൻ കഴിച്ച് അവന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും കയ്യിൽ കൊച്ചുണ്ട്, പെൺകൊച്ച്, ചില വലിയ കൊച്ചു. இது முழுக்க ஒரு மரணத்தை பற்றின ஒரு வீடியோ தான். இது ரொம்ப பழைய வீடியோ. மலையாளத்தில் வந்துருக்கு. தமிழ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன். இந்த வீடியோவை நான் அப்லோடு பண்ணுறேன். சனுப்னு ஒருத்தர் அந்த யூடியூப்பில் யூடியூப்பில் வந்த வார்த்தையாக இருக்குது. பழைய யூடியூப்பில் வந்த வார்த்தையை தான் நான் தமிழில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். சனுப்னு ஒருத்தர் தூங்கி செத்து போயிட்டார். அந்த பொண்ணோட பேர் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க, அஸ்வதி இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. அவங்க அம்மா சொல்லுது. யார் சொல்லுது? அவங்க அம்மா. நான் யூடியூப்பில் கேட்டு அந்த யூடியூப்பில் கேட்டது தான் நான் சொல்கிறேன். யூடியூப் அங்கிட்டு இருக்குது, ரெக்கார்டு விடுறேன். அந்த சனூப்புங்கிறவர் வெளிநாட்டில் வேலை செஞ்சு போட்டு இவர் சாருக்கு 5 நாளைக்கு முன்னாடி தான் இந்தியாவுக்கு வந்துக்கிறாரு. அவங்க அம்மா சொல்கிறது பாருங்கள். அதுவும் அந்த பொண்ணோட அம்மா சொல்கிற வார்த்தை, நான் சொல்கிறதில்ல. அந்த பொண்ணோட அம்மா சொல்கிற வார்த்தை இது. இந்த சனுவுக்கு தூக்கு போட்டு தங்கிட்டார். இந்த தூக்கு போட்டு தங்கின அன்னைக்கு இந்த பொண்ணு இன்னொருத்தர் கூட இறங்கி போயிடுச்சு. பரவாயில்ல, ஒரு பொன் குழந்தையை விட்டுட்டு போயிருக்குது. அந்த அம்மா, அந்த பொண்ணோட அம்மா தரமாட்டே குழந்தைய நாங்கள் வளர்த்தோம்னு சொல்லுங்க. ரைட், ஓகே. இன்னைக்கு அந்த அம்மா பார்க்குறாங்க. அந்த அம்மா இல்லைன்னா அந்த பொன் குழந்தை நிலைமை என்ன ஆத்துக்காகிறது? இந்த குழந்தை யார் பார்க்குறது? பொன் குழந்தை அனாதியாக ரோட்டில் நிற்க வேண்டிய நிலைமை வந்துட்டு பார்த்தீங்களா? அந்த பொன் குழந்தைக்கு இப்போ யார் தப்பு? இதில் யார் தப்பு? யார் தப்பு?
அதாவது ஆம்பளைகள் எல்லாரும் இனிமேல் வாயை திறக்கலைன்னா சரியாகாது. ஒரு ஆம்பளை தூக்குப்படுத்தங்க, இதே ஒரு பொண்ணு செத்துருந்தா எல்லா சேனலும் அதான் மைக்கி ஊரே கொட்டி கட்டி இப்போ சொன்ன மாதிரி கேரளாவே என்ன சொல்கிறது, கேரளாவில் இந்தியாவே அங்கே எல்லா சேனலுக்காரன் போய் நின்றுருப்பான். ஒரு ஆம்பளை செத்த எந்த சேனலுக்காலும் வர்றதில்லை. இது ஏதோ ஒரு யூடியூப் சேனல் போட்டதாக நினைக்கிறேன் இந்த வார்த்தை. பெரிய சேனல் ஒன்றும் இல்லை, எந்த பெரிய சேனலுக்காரும் ஒரு ஆம்பளை செத்தா அங்கே வர்றதில்லை. ஏன் வர்றதில்லை? ஆம்பளை செத்தா அப்போ ஆம்பளைனா எல்லாத்துக்கும் என்ன இளச்சுவாய் தரமா? இளச்சுவாய் பட்டையில் எழுதி போட்டிருக்குது, எல்லாத்துக்கும் எழுதி ஒட்டியிருக்க நெத்தியில் இளச்சுவாய் என்ன? இப்போ ஆம்பளைக்கு என்ன அவ்வளோ அவ்வளோ இல்லாமல் போச்சு. விமானப்பட்ட என்னோட இந்தியன் பிரதான மந்திரியும் என்னோட ஜனாதிபதியும் என்னோட கேரளா முக்கிய மந்திரியும் இது பார்க்கணும். இது இப்படியே விட்டுருந்தீங்கன்னா பிரதம மந்திரி அவர்களே, நாங்கள்லாம் எங்கே போய் ஜீவிக்கிறது? ஆம்பளைகளுக்கு இப்படி கொடுமை வந்தால் நாங்கள் எங்கே போகிறது? அதாவது பின்னியும் என்னடா இதுக்குள்ளே வர நினச்சிக்காதீங்க, பின்னியும் மறுபடியும் அதுக்குள்ளே வர நினச்சிக்காதீங்க. என்னோட கதை தான் எல்லா பக்கம் நடக்குது. இப்போ எனக்கு நடந்த கதை தான் எல்லாத்துக்கும் நடந்துட்டு இருக்குது. இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒருத்தருக்கு ஒரு பறையான பகை அடித்து பார்த்தா நம்மளை ஒன்றும் செய்ய முடியலண்ணா பொம்பளைகளை வச்சு போய் கேஸ் கொடுக்குறது தான் இப்போ இந்த வடகரப்பதி ஏரியாவோட ட்ரெண்ட். இது வடகரப்பதி ஏரியாவோட ட்ரெண்ட். பின்னி இதுக்குள்ளே அந்த சேனலுக்கு படித்து வந்தான்னு கேட்காதீங்க, சும்மா அதுக்கு சொல்கிறேன், எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். அப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காரு. அப்போ இந்த சனுன்னு ஒருத்தர் வெளிநாட்டில் வேலை செஞ்சவர் சம்பாரித்து அந்த 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 சனுவோட மாமியை வகை சொல்லுது, மாதம் பணம் அனுப்பி தருவோம் அப்படியாம்மா. அவர் மன விஷயத்தை தூக்குப்பட்டு தொங்கி போயிட்டார். ஏன் ஆம்பளைகள்லாம் பேசலன்னு கேட்குறேன் நான். ஏன் பேசாமல் இருக்கிறீங்க ஆம்பளைகள்லாம்? எப்படி இருக்குதெல்லாம் பார்த்தா என்ன எனக்கு தான் இந்த நியூஸ் பழைய நியூஸ் தான். பழைய நியூஸாக இருந்தாலும் எந்த பெரிய சேனலையுமே வரல. இதுக்கு எதோ குட்டி சேனலில் வந்து ஏற்கனவே ஒரு டைம் பார்த்தேன். ஃபோன் எனக்கு தகராறில் இருந்தது, தண்ணி பட்டு எனக்கு யூடியூப் உபயோகிக்க முடியாமல் இருந்த ஃபோன் இருந்தது. இப்போ மறுபடியும் அந்த நியூஸ் நேற்று வந்து எனக்கு நியூஸ் வந்துக்காட்டியும் வேறு எனக்கு அது சேவ் பண்ண தெரியாமல் என் மகன் நான் வேறொரு ஃபோன் மூலியமாக ரெக்கார்டு பிடிச்சாக்கு போடுறேன். அது கொஞ்சம் அறவரையாது தெரியுது. அப்போ அந்த சனூப்னு ஒருத்தர் தூக்கு போட்டு செத்து போயிட்டார் ஒரு பொண்ணோட கொடுமையினால். அந்த பொண்ணு அவர் செத்த அன்னைக்கு இன்னொருத்தர் கூட இறங்கி போயிடுச்சு. அப்போ அவர் ஆம்பளை செத்தா மதிப்பே இல்லையா? வெகுமானப்பட்ட கோடதியும் சரி, இந்தியன் ஜனாதிபதியும் இந்தியன் பிரதான மந்திரியும் டெல்லியில் இருக்க சுப்ரீம் கோடதியும் இதுக்கு தயவாட்டு நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். மினிசன் செய்வீர் இப்படியே போனீங்கன்னா நாங்கள் ஆம்பளைகளாக பிழைக்கண்டாமா? ஆம்பளைகளாக வாழ்ண்டாமா? வாய் திறந்தால் போய் கேஸு, வாய் திறந்தால் பீடன கேஸு. எங்கே போய் நானெல்லாம் வாழ்றது? ஏழை விவசாயம் வந்தாலும் நானெல்லாம் என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க நீங்கள்? வெகுமானுக்கு கோடதி இதெல்லாம் பார்க்கறது இல்லைங்களா? வெகுமானப்பட்ட கோடதி இதெல்லாம் பார்க்கணுன்னு வேண்டுறேன் நான். இங்கே பாருங்க, நான் செய்யாத குத்தத்துக்கு என் பேரில் 2 பொம்பளை கேஸ் போட்டிருக்கிறாங்க. இதுக்கு எங்கிட்ட சகல விதமான எவிடன்ஸ் இன்ன வரைக்கும் எங்கிட்ட இருக்குது. போலீஸு கோடதி காரணம் காட்டி என்ன காட்டி கோடதி காரணத்தை காட்டி அந்த கேஸ் அன்னிஸ்காம போயிடுச்சு. பிரதான தெளிவு சிசி கேமரா ஃபுட்டேஜ்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அதை பற்றி இன்ன வரைக்கும் 2019 மேலே இன்ன வரைக்கும் போலீஸ் பேசிகிட்டே இல்லை. இப்படி கோடதியோட காரணம் காட்டி போலீஸு அதையெல்லாம் ஒழுவாக்குது கோடதி. கோடதி கேஸு போய்க்கிட்டு ஒன்றும் செய்யாமட்டில் நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லுது போலீஸு. இதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த சனூப் கேஸும். சனு வெளிநாட்டில் சம்பாதிக்க போனவர் ஒரு பொன் குழந்தையை விட்டு போட்டு அந்த குழந்தை கூட விட்டு போட்டு வெளிநாட்டு சம்பாதிக்க போனமில்ல. இப்போ நானும் எத்தனை காலத்துக்கு சம்சாரம் பார்த்துட்டு இருக்க முடியும் பாருங்கள். எனக்கு வருமானம் பார்த்துல நான் வெளிநாட்டுக்கு போகலான்னு இருக்கேன். நிறைய கேஸ் கோடதி இருக்குன்னு எனக்கு போக முடியல. எப்போ சான்ஸ் கிடச்சி நான் போகல. சரி, அது பரவாயில்ல, விட்டுருங்க, அதை நான் பார்த்துக்கிறேன். ஆனால் இந்த சனூப் இறந்த விஷயத்தில் எந்த ஆம்பளையும் பிரதிகரிக்கலை, எந்த பெரிய சேனலில் மாத்தியங்களும் பேசலை. ஏன் மாத்தியம் என்னது? என்ன ஆம்பளை செத்து அந்த சேனலுக்கு இறக்கும் ஒன்றும் ஆம்பளை செத்து ஆம்பளை ஒன்று பேச மாட்டீங்களா? ஏயா ஆம்பளை செத்து ஆம்பளைன்னு பேச மாட்டீங்களா? ஆம்பளைகள் என்ன சப்பை மொண்டைமா நீங்கள் இல்லை வாயில்லையே உங்களுக்கு எல்லாம்? ஏன் நீங்களும் ஆம்பளை தான் ஐயா, நாளைக்கு உங்களுக்கு அதான் என் நிலைமை. அந்த சருன்னு ஒருத்தர் வெளிநாட்டில் சம்பாரிச்சு 5 நாளைக்கு மேலே வந்துக்கிற குடும்ப பிரச்சனையால தூக்குப்படுத்து யாராவது பேசுனீங்களா? பாருங்க, அந்த யூடியூப்ல அந்த அம்மா சொல்றது வெளியே விடுறேன், அந்த ரெக்கார்டு விடுறேன், நான் ரெக்கார்டு வருது, அதில் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், விடுறேன் நான் அந்த அம்மா சொல்றதை. ஒரு பொன் குழந்தை விட்டு போட அம்மா போயிருக்குது, பொண்ணு போயிருக்குது. பொன் குழந்தை யார் பார்க்கறது? சரி, அந்த அம்மா அந்த அம்மா அந்த பொண்ணோட அம்மா அந்த குழந்தைய பார்க்குது. அவங்க 2 பேரும் வயசானவங்க செத்து போச்சு. அந்த குழந்தை என்ன நிலைமை ஆகுறது? அப்போ அந்த குழந்தைக்கு யார் பாதுகாப்பு பண்ணுறது? அப்போ செத்து போனோம்ல, அந்த குழந்தை யார் பாதுகாப்பு பண்ணுறது? அப்படி ஒன்று இருக்குது. பின்ன பாருங்க, எங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்டோட ரொம்ப தெரிஞ்சவங்களோட சம்சாரம். இப்போ ஒரு பொன் குழந்தையும் ஒரு பையனையும் மட்டும் போட்டு இன்னொரு போயிடுச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சவங்களோட பையனோட சம்சாரம், எனக்கு தெரிஞ்சவங்களோடது. இந்த பொன் குழந்தை யார் பாப்பா? என்ன பார்த்தாலும் ஒரு ஆம்பளைக்கு ஒரு பொம்பளை அந்த பொன் குழந்தைக்கு அந்த ஏஜ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணும்போது ஒரு பொண்ணு தான் போய் பார்த்தாகணும். இப்படி விட்டு போட்டு பண்ணது பொண்ணோட நிலைமை என்னத்துக்கு ஆகுது? அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கை என்னத்துக்கு ஆகுது? என்ன விட்டுருங்க, ஆம்பளை விடுங்கப்பா. அப்போ அந்த பொன் குழந்தை நிலைமை என்னத்துக்கு ஆகுது?
அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இனிமேல் பொண்ணுங்கள்லாம் அதாவது உங்களை என்ன சொல்கிறேன்னா, நல்லவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க, மன்னிச்சுங்க. நிறைய பேர் பொண்ணுங்க இருக்கிறீங்க, நல்லவங்களாம் நேர்மையாக சத்தியம் வாழ்கிறவங்க நிறைய பேருங்க. அவங்களே என்ன மன்னிக்கணும். கெட்டவங்கெல்லாம் அதாவது என்ன சொல்கிறதுனா, அந்த பொன் குழந்தையோட நிலைமை என்னத்துக்காக விட்டு போட்டு போனால் ஒரு பொன் குழந்தை ஏஜ் அட்டன் பண்ணால் யார் போய் பார்க்க முடியும்? ஒரு அம்மா தானே போய் பார்த்தா, ஒரு பொண்ணு தானே போய் பார்த்தாங்கணும். நல்லதுகளை சொல்லி கொடுக்குவானே. பொன் குழந்தைய அம்மா விட்டு போட்டு போயிட்டு அந்த குழந்தைய என்ன பண்ணுறது? நாங்கள் ஆம்பளைக்கு வச்சு நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? ஏன் எல்லாம் பேசாமல் இருக்கிற? ஒன்றும் பொண்ணுங்களாவது பேசுங்க, இதுக்கு நீதி. பொண்ணுங்களாவது பேசி இதுக்கு நீதி வழங்குங்க பொண்ணுங்க சேர்ந்து. எப்படி அப்படி போகிறவங்களா பொம்பளைகள் நீங்களே தட்டி கேளுங்க. நாங்கள் ஆம்பளைகள் வந்து கேட்கலீங்க, நீங்களே தட்டி கேளுங்க, பொண்ணுங்களே தட்டி கேளுங்க. ஆம்பளை கேட்டால் தான் தப்பு, பொண்ணுங்களே நீங்களே போய் தட்டி கேளுங்க. அதே மாதிரி கூட்டிகிட்டு போனவனை அவங்க சம்சாரம் இருப்பாங்கல்ல, கூட்டிகிட்டு போனவன் இன்னொரு அப்படி இருந்தால் அவனுக்கு சம்சாரம் இருக்குமல்ல, அவங்க போய் அவனை சீவ் கட்டி எடுத்து 2 வெளுங்க. எப்படி நீங்கள் போய் இன்னொரு பொண்ணோட புருஷன்தான் இன்னொருத்தி கூட்டிகிட்டு போகிறது? அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க? ஒரு பொண்ணு போய் அந்த பொண்ணோட அந்த அவனோட பொண்டாடி போய் அவனை சீவ் கட்டி எடுத்து 2 வெளுங்க. அவனை வெளுப்பினீங்கன்னா அவன் என்ன ஆவான்? இனிவே 4 பேர் அப்படி வெளுப்பினீங்கன்னா ஒரு பொண்ணை விட்டு இன்னொருத்தர் கூட்டிகிட்டு போகும்போது அப்போ என்ன ஆகும்? எல்லாத்துக்கும் திருந்திக்குவாங்க. அப்போ எந்த பிரச்சனையும் வராதுனாக்க என்ற வேண்டுகோளாக இருக்கிறேன். ஒரு பொண்ணோட நிலைமை, அதாவது பொன் குழந்தையோட நிலைமை. இப்போ அந்த அம்மா சொல்லுது என்கிட்ட, ஒரு பொன் குழந்தைய நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம், நாங்கள் பார்த்துக்கணும் சொல்லுது. சரிதான், ரைட்டு. ஆனால் அந்த அம்மா வயசானவங்க, அந்த அம்மா எத்தனை நாளைக்கு அந்த பொண்ணை பார்க்க முடியும்? சரி, அந்த அம்மா இறந்து போச்சு, அந்த பொண்ணோட நிலைமை என்ன? யார் பாப்பா? அந்த பொண்ணுக்கு யார் பாதுகாப்பு தர்றது? யார் பாதுகாப்பு தருவா? யார் தர முடியாதல்ல. இல்லைன்னா எல்லா ஸ்டேட் சர்க்கார், எல்லா கேரளா முக்கியமந்திரி அவர்கள் பெண்கள் காப்பகம்னு குழந்தைகள் காப்பகம்னு உண்டாக்குங்க. பொண்ணு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு வரும்போது அங்கே கொண்டே விடுங்க. இப்படி பொண்ணு குழந்தை மாதிரி பிரச்சனை வரும்போது கொண்டே அங்கே விட்டு இருக்கட்டும். பொண்ணு குழந்தை அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டே பராமரிக்கிறதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணுங்க. என்னோட வேண்டுகோளாக வைக்கிற வெகுமானப்பட்ட கேரளா முக்கியமந்திரி அவர்களுக்கும், இந்தியன் பிரதம மந்திரி அவர்களுக்கும், ஜனாதிபதி அவர்களுக்கும் பின்ன வெகுமானப்பட்ட சுப்ரீம் கோடதியும், வெகுமானப்பட்ட ஹைகோடதியும், கேரளா ஹைகோடதியும் ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன். ஆம்பளைகளுக்கெல்லாம் கொடுமை நடக்குது. வெகுமானப்பட்ட சுப்ரீம் கோடதியும் ஹைகோடதியும் எதை இடப்படலைன்னா ஆம்பளைக்கு நிலைமை கஷ்டப்பாடாக போயிடும். இது வாய் திறந்தா பொய் கேஸு, வாய் திறந்தா பீடன கேஸு. நல்லவங்கெல்லாம் மன்னிச்சுங்க. நல்லவங்க என் ஃப்ரெண்டு பொண்ணுங்கள்லாம் நிறைய பேர் நல்லவங்க இருக்கிறாங்க. என் குழந்தை பையிலேருந்து எனக்கு நான் கிட்டத்தட்ட 15 வயசுலேருந்து என் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிற பொண்ணுங்க நிறைய பேர் சத்தியசனாக வாழ்கிறவங்க நிறைய பேர் எனக்கு தெரியும். அவங்களாம் ரொம்ப நல்லவங்க, பாவப்படுங்க. என்ன கொடுமைனாலும் புருஷன் மக்களுக்காக வேண்டி வாழ்கிறாங்க. அவங்களே என்ன மன்னிக்கணும். ஆனால் அது ஒரு விதம் இருக்கட்டும். ஆனால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, உங்களுக்கு கொடுக்குற பாதுகாப்பு இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கிறது. நாளைக்கு இப்படியே ஆம்பளைகள் கொடுமை பண்ணிட்டு என்ன ஆகும்? நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது எந்த ஆம்பளையும் வந்து நிற்கும், நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாப்பா. பொண்ணுங்களே நீங்களே சொல்லுங்க, பொண்ணுங்களே நீங்களே சொல்லுங்க எல்லாருமே. நான் எதுக்கு சொல்ல போகிறேன்? இனி வந்து யூடியூப்பில் சொல்கிறேன் நான். உங்களுக்கு நாளைக்கு பிரச்சனை தான், இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பளை வந்து எனக்கு நெஞ்ச நிமித்தி நிற்கணுமல்ல, வேணுமா வேண்டாமா? அப்போ யார் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு தர்றது? நீங்கள் எல்லா தொட்டா தொண்ணதுக்கும் பைக்காசு போட்டிருந்தா அப்புறம் நாங்கள் எங்கே போய் நிற்கிறது? உங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு எப்படி நிற்க முடியுங்கிறீங்க சொல்லுங்கள். விமானப்பட்ட சுப்ரீம் கோடதியும் டெல்லி ஹைகோடதியும் இதுக்கு ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, வாய் திறந்தால் பொய் கேஸு, வாய் திறந்தால் பீடன கேஸு. உண்மையான கேஸாக இருந்தால் அது கண்டிப்பாக கேஸ் அன்னிச்சிக்கணும். போலீஸு ராசிய சுவாதீனம், அரசியல்வாதி சொன்னாங்கன்னா எந்த பொய் கேஸும் ஆம்பளை பேர் போடுறாங்க. என் பேரில் 2 கேஸ் போட்டிருக்கிறாங்க. அதனால தான் அது கரெக்டாக சொல்கிறேன். என் பேரில் 2 பொம்பளை கேஸு. எஸ்ஐ அம்சா சாரை நான் தான் கூப்பிட்டு சொன்னேன். பராதி கொண்டு போய் என் பேரில் என் அம்சாரம் கொடுத்தபோது அந்த பராதி அவங்க வாங்க மாட்டேன்ட்டாங்க. அதுக்கு ரேகை எங்கிட்ட இருக்கிறது. பிரதான தலைவர் சிசி கேமரா ஃபுட்டேஜ்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அதையும் போலீஸ் இன்ன வரைக்கும் பரிசோதிக்கல. 6 வருஷம் ஆச்சு. 2019 நடந்த சம்பவத்துக்கு இன்ன வரைக்கும் போலீஸ் அதை பற்றி முண்டிகிட்டே இல்லை. எப்படி வாய் தரதா பொய் கேஸு. அப்போ நாளைக்கு உங்களுக்கு இப்போ பிரச்சனை, நான் எப்படி ஒரு ஆம்பளை வந்து நிற்பேன்? உங்களுக்கு எப்படி நிற்கணும்? உங்களுக்கு நிற்கிறதுக்கு எனக்கு தேவை என்ன இருக்கிறது? என் குடும்பம் என் மக்கள் நின்னா என் மக்களுக்கு பிரச்சனை மாத்திரம் நான் போய் நின்றுக்கிறேன். என் பொண்ணுக்கு பிரச்சனை மாத்திரம் நான் வந்து நின்றுக்கிறேன். இல்லைன்னா யாருக்கு நான் போகிறதில்ல வச்சுக்கிறேன். நிற்கிற அப்படியே இருக்கட்டும். அப்போ எல்லா ஆம்பளையும் அப்படி போனாங்கன்னா நிலைமை என்ன ஆகும்? பொண்ணுங்க நிலைமை என்ன ஆகும்? எல்லாரும் சொல்கிறேன், இனிமேல் ஒரு பிரச்சனை நடக்குதுன்னா பொண்ணுகளை இடப்படணும். நீங்கள் தான் இடப்படணும், நாங்கள் போய் இடப்பட முடியாதுல்ல. இந்த மாதிரி மரணம் வரும்போது ஆம்பளைகளை குறைஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. சாவறதுல பாருங்கள். இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் ஊரில் இப்போ வந்து இப்போ 1 2 3 சாவு செத்துருக்கு. குடும்ப பிரச்சனை தான். 3மே 2 குழந்தை இருக்குதா? ஒரு குடும்பத்துக்கு 2 குழந்தைக்கு 2 இருக்குது. 1க்கு 2 மொத்தம் 3 பேர் செத்து போயிட்டாங்க எங்கள் ஊர்லேயே ஆம்பளைங்க. இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்குள்ளார 3 பேர் செத்து போயிட்டாங்க ஆம்பளைங்க. 3 குடும்ப பிரச்சனை தான். இதே ஒரு பொண்ணு செத்துருக்கட்டும், தூக்கு போட்டு செத்துருக்கட்டும்,
எல்லா சேனலும் வந்து அங்கே கொட்டி தூக்கி நின்றுருக்காங்க. ஓ ஆம்பளை செத்து பொண்ணு செத்து போய் பீடனுமே அங்கனையானு அப்படியாக்கும் இப்படியாக்குன்னு உடனே வந்து அங்கே நின்றுருப்பாங்க. எல்லா சேனலும் வருது. ஒரு ஆம்பளை செத்தா எந்த சேனல், இது ஒரு ஏதோ ஒரு யூடியூப்காரங்க போட்ட சேனல் வார்த்தை, இது எந்த பெரிய சேனல் போடுறதுலையே. இப்போ எல்லாம் ஆம்பளை, நாங்கள் ஆம்பளைகளை மனுஷ மாதிரி இல்லை, ஆம்பளை நீங்களாம் மனுஷ மாதிரி இல்லையா, மிருகங்களா, ஆடு மாடுகளை நீங்கள்லாம். அப்போ அவங்களுக்கு தான் எல்லாம் இருக்குது, எங்கள் ஆம்பளைகளுக்கு ஒரு சட்டம் இல்லையா? ஏன் இல்லை சட்டம் இல்லை? அப்போ எல்லாம் அவங்களே கொடுக்கணும். பின்ன அவங்கள வச்சு நீங்கள் வாழ்ந்து எங்களே வச்சுக்கிறீங்க, பின்ன எங்களை நாடு கடத்துங்க. ஆம்பளை எங்களையும் நாடு கடத்துங்க. எதுக்கு நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம்? என்னை குடும்பத்தை நாடு கடத்துங்க. இது என்னது? வாய் தந்தால் போய் கேஸ், வாய் தந்தால் பேடன கேஸ். என்ன கேஸ்? வாய் தந்தால் பேடன கேஸ். 6 பை பீடிப்பிச்சேன் நான், நல்லா 6 பை நான் பீடிப்பிச்சேன். பின்னி அங்கே வந்து நிற்கிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. இது ஆதங்கம் கொட்டுறது நான். இது அதாவது என்னோட கஷ்டப்பாடு வெளிவிடுறேன். அதாவது இந்த சருமன் ஒருத்தர் யூடியூப்பில் நான் இந்த வார்த்தை ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி வந்திருந்தது, நான் கவனிக்கலதை. மறுபடியும் இன்றைக்கி யூடியூப்லாம் பார்த்துருந்தோம், அது வந்துச்சு. இன்றைக்கி வந்து தான் மறுபடியும் ரெக்கார்ட் எடுத்து வச்சுக்கிறது. இப்போ எனக்கு அது சரியாக சேவ் பண்ண தெரியாமல் வேறு ஃபோன் மூலியமாக ரெக்கார்ட் பிடிச்சி வச்சுக்கிறேன். ரெக்கார்டு விடுறேன் பாருங்கள். அதனால் ஏழை மக்களின் குரல் யூடியூப் சேனல் இது, கேரளா. அதாவது ஒரு தப்பு நடந்தால் பொண்ணுங்கள்லாம் போய் கேளுங்க. தப்பு செய்கிறவங்கள பொண்ணுங்க தப்பு செஞ்சால் நீங்களே தட்டி கேளுங்க. நம்மளை யாரும் கேட்க வேண்டாம். நீங்கள் கேட்கலாம், பொண்ணுங்க கேட்கலாமல்ல. அதுக்கு உங்களால் முடியுமல்ல? கண்டிப்பாக முடியும். ஒரு ஆம்பளை செத்துக்கிட்டே இருந்தால் குறைஞ்சிட்டே தான் இருந்த ஆம்பளை. அப்போ நிலைமை என்ன? ஆம்பளை செத்துக்கிட்டே வந்து குறைஞ்சிட்டே வந்து ஆம்பளை நிலைமை. ஆம்பளை இல்லாமல் போயிட்டுருக்கோம். ஆம்பளை குறைஞ்சிட்டு தான் வருது. இப்போ இதை கணக்கெடுப்பு அன்றைக்கி சொன்னாங்க. அதனால் ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡൽഹി സുപ്രീം കോടതിയും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപതിയും இதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். நான் தயவாக வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். ஆம்பளைக்கு மேலாம் ஏதோ ஒரு புருஷனுக்கும் எனக்கும் ஒரு ஆம்பளைக்கு சண்டை, பொண்டாடி போய் கேஸ் கொடுத்து படன கேஸ். எனக்கும் வேற ஒருத்தருக்கு சண்டை. பாருங்க, அன்றைக்கி எங்கள் ஊரில் சாமியார் அடிச்சு போட்டாங்க. சாமியார் அடிச்சு போடுறதுக்கு பொண்டாடி போய் படன கேஸ் கொடுத்தாமா. பாருங்க, எனக்கும் அவங்க புருஷனுக்கும் சண்டை, என் பேரில் படன கேஸ் கொடுத்தாங்க. எங்கள் என்ன நேற்று வந்து ஆம்பளைக்கு அடிக்க முடியாது. என்ன பண்ணிட்டாங்க? பொண்டாடி போய் பீடன கேஸ் கொடுத்தது முன்கூட்டே பிளான் பண்ணி வச்சு செஞ்சாங்க என் பேரில். இப்போ நாளைக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு பிரச்சனை, நான் எப்படி போய் நிற்கிறது? நான் ஏற்கனவே யூடியூப் சொல்லிட்டு நான் நிற்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். பாருங்க, சைல்டில் நிறைய பேர் கூப்பிடுவேன், அடிக்கிறது குழந்தைக்கு பிரச்சனைனா நான் கூப்பிட்றதில்ல. இப்போ வேண்டான்னு வச்சு ரொம்ப நாளைக்கு நிறுத்தி வச்சாச்சு. வேண்டாம் நின்று போது என் கூட்டி என் குடும்பம் என் புள்ள என்ற மக்கள் நான் பார்த்துக்கிறேன். அதுக்கு அப்படியே என் மக்களை பார்க்க எனக்கு தைரியம் உண்டு. அது எங்கானாலும் நான் போய் எந்த போலீஸ் போடுறதுங்க இருக்கு நான் தயாராக இருப்பேன். என் மக்களை தொடர்பு நான் விட மாட்டேன். எனக்கு தெரியும் என் மக்களை பாதுகாக்க எனக்கு தெரியும். நான் பாதுகாத்துட்டு போகிறேன். வேண்டாம், யாருக்கு பிரச்சனை வேண்டாம். உனக்கு நீங்கள் மட்டும் எனக்கு, நானும் உங்களுக்கு வேண்டாம், நீங்கள் எனக்கு வேண்டாம். யாரும் பாதுகாக்க வேண்டாம். உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை நான் வர மாட்டேன், எனக்கு ஒரு பிரச்சனை நீங்களும் வரண்டா. எனக்கு ஒரு பிரச்சனை நீங்களும் வரண்டா, உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை எனக்கு நானும் வரண்டா. ஏழை மக்களின் குரல் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ வரலாம். அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, என்னை போல் ஏழையில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த பீடன கேஸில் பட்டா ரொம்ப நொந்து போய் நிற்கிறான், நொந்து போயிடுவாங்க. நீதி எனக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். என்கிட்ட தெளிவு இருக்கிறது. என் கேஸ் என்ன ஒன்றும் செய்யாது. அத்தனை விதமான தெளிவும் சகல விதமான எவிடன்ஸ் நான் கலெக்ட் பண்ணி வச்சாச்சு. ஆல்ரெடி கோடதியில் கொடுத்துட்டு தான் உண்டு. விசாரணைக்கு ரொம்ப கொடுப்பேன் நான். எனக்கு நீதி கிடைச்சிடும், கோடதி கிடைக்கும். ஆனால் நான் பட்ட கஷ்டமோ பண செலவோ எப்படி கிடைக்கும்? கிடைக்குமா? கிடைக்காது. இப்போ நாளைக்கு உங்களுக்கு நிற்க முடியும். அதே மாதிரி தான் பாருங்கள், இந்த சனூப்பு காரியத்தில் அந்த சனுவோட மாமியாவாக்கு சொல்லுது, அந்த பொண்ணோட அம்மாவாக்கு சொல்லுது, அது சரியில்லை. இந்த மாதிரி அன்னைக்கு செத்து அன்னைக்கு அந்த பொண்ணு இறங்கி போயிடுச்சு. வக்கீலோட வந்து கோடதியில் ஆஜராகி இருக்கிறாங்க. அப்போ ஆம்பளை செத்து அதுக்கு மதிப்பே இல்லையா? ஆம்பளைக்கு ஆம்பளை ஒரு உயிர் அல்லவா? எல்லா பிரதானமந்தியும் பேசாமல் இருக்கிறீங்க, ஜனாதிபதியும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க, சுப்ரீம் கோடதியும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க. அப்போ ஆம்பளைக்கு ஒரு உசுர் அல்லவா? நாங்கள்லாம் மனுஷன் அல்லவா? அப்போ சொல்லுங்க, வெகுமானப்பட்ட சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுங்க, வெகுமான பிரதானமந்திரி சொல்லுங்க, வெகுமானப்பட்ட ஜனாதிபதி ஆம்பளைகள்லாம் மனுஷமாரா இல்லையா? பாருங்க, அன்றைக்கி பங்காள் ஒரு பொண்ணு கொண்டு போட்டாங்க, டாக்டர் பொண்ணு கொண்டு போட்டாங்க. ஜேன்னு ஸ்ட்ரைக் நிற்கிதப்பா. அது இன்னொரு வீடியோவில் பேசுவோம். அப்போ ஒரு ஆம்பளை சத்துக்கு மதிப்பு இல்லாமல் போச்சுங்களே. ஏன் அப்படி? ஒரு பொண்ணு ஆம்பளை தப்பு செஞ்சால் தப்புன்னு சொல்லுங்க. அப்போ பொண்ணு தப்பு செஞ்சால் அப்போ தப்பு இல்லையா? நல்லவங்களாம் என்னை மன்னிச்சுங்க. என் ஃப்ரெண்டு பொண்ணுங்களாம், என் ஃப்ரெண்டு என்ற வேண்டப்பட்டவங்கெல்லாம் என்னை மன்னிக்கணும் வர சொல்கிறதுனால. என் ஃப்ரெண்டுகளாம் நிறைய பேர் பொண்ணுங்க இருக்கிறாங்க, அவங்கள என்ன மன்னிக்கணும். நேர்மையானவங்க, நல்லவங்க, அவங்கள என்ன மன்னிச்சுங்க. அப்போ ஒரு பொண்ணு தப்பு செஞ்சது அப்போ தப்பு இல்லையா? அப்போ அது சாவு காரணம் யார்? அவர் ஆம்பளைக்கு ஒரு மான பிரச்சனை இருக்குதுல்ல. ஏன் ஆம்பளைக்கெல்லாம் பேசாமல் இருக்கிறீங்க? ஆம்பளைக்கு நீங்களாம் மனுஷமாராயா? நான் நடக்குது தானே. இனிமேல் நான் பேசத்தான் போகிறேன் ஐயா. பேசாமல் இருந்தால் இனிமேல் நல்லா வாழ முடியாமல் போச்சு. 2 பேர் எனக்கே செய்யாது கொடுத்தது. புருஷன் கணக்கு சண்டை, அவங்க மாமனார் கணக்கு சண்டை. இது முதுகில் கல்லடிச்சு வரைஞ்சி வர்றது, ஊர் விட்டு ஒத்துக்கூடி வைக்கிறது, கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுறது. ஆக நான் கேஸ் கொடுத்ததுனால எனக்கு படன கேஸு ஊர் வேலை கேஸ் பின்வழிக்கு சொல்லி ஆகத்தாலும் பேசினாங்க. என்கிட்ட பெரிய கூட்டமே நாட்டு கூட்டமே நடத்தினாங்க. அதுக்கு வேண்டி நான் முடியான்னு சொல்லி இறங்கி வந்துருக்கு. கோடதி என்ன சொல்லுதோ சும்மா விட்டாலும் போகுது. நான் கோடதி சொல்கிற கேட்டு பண்ண வந்துட்டு நான் 2 படன கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தெளிவாக எங்கிட்ட உண்டு, அந்த கோடதியில் பார்த்துக்கிறேன். ஆனால் ஆம்பளைகளாம் பேசுங்க ஐயா. அவர் ஆம்பளை செத்தா எல்லா சேனலுக்காரங்க போங்க ஐயா. ஏன் போக மாட்டேங்கிறீங்க? எந்த சேனலையும் போடுறதில்லை. ஒரு ஆம்பளை செத்தா ஒன்றும் ஆம்பளைகள்லாம் வாய் பேசுகிறேன். மான மரியாதை போயிருமே உங்களுக்கெல்லாம். என்னையே மான மரியாதை?
நாளைக்கு உங்களுக்கு அதே நிலைமை, எனக்கு அதான் நிலைமை. ஆனால் 2 பேரும் கேஸ் இருக்குது பாலடி. அதே என்ன ஒன்று நான் கோடையில் பார்த்துக்கிறேன், சத்தியத்தை தெளிச்சுக்கிறேன். ஆனால் நீங்களும் வாய் தரங்க ஐயா. பாருங்கள், அந்த அம்மா சொல்கிற யூடியூப்பை, அந்த அம்மா சொல்கிற வார்த்தையில் யூடியூப்பில் வர்றேன். ஏழை மக்களின் குரல் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இனிமேல் ஆம்பளை சத்தா போய் எல்லா சேனல்காரும் நில்லுங்க ஐயா. எல்லா சேனல்காரும் போய் நில்லுங்க. எந்த சேனலும் வர்றது இல்லை ஐயா. எந்த சேனல் பாருங்க, ஏதோ ஒரு பாவப்பட்ட ஏதோ ஒருத்தர் யூடியூப்கார் போய் போட்டுருப்பார் ஒரு யூடியூப். இது வரைக்கும் எந்த சேனலும் அது வந்ததில்லை. ஒரே ஒரு சேனல் தான் வந்திருக்குது. இனிமேல் ஆம்பளை சத்தா ஆம்பளைகளை வாய் தரங்க ஐயா. இல்லாமல் போச்சுன்னு வச்சுக்க ஐயா. விமானப்பட்ட பிரதான மந்திரியும் ஜனாதிபதி அவர்களும் விமானப்பட்ட டெல்லி சுப்ரீம் கோடதியும் இதுக்கு ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கணும் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா எங்களால் வாழ முடியல. இல்லைன்னு ஒரு காரியம் பண்ணுங்க, என்றையான மக்களை இல்லை நாடு கடத்துங்க. பின்ன அப்புறம் என்ன செய்ய முடியும்? வாய் திறந்தா போய் கேஸு இல்லைன்னு சொல்லுங்கள். போலீஸ்னு உத்தரவு போடுங்க. ஒரு கேஸ் எடுக்கும்போது எஃப்ஐஆர் போட சொல்லுங்கள். விசுதமாய் பரிசோதிச்சு அவங்க மொழியும் எங்கள் மொழியும் ரேகப்படுத்தினதுக்கப்புறம் கேஸ் எடுக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். இது 100 அடிக்கடி கேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அவங்க இப்போ கேஸ் கொடுக்குறது எங்களை நேற்று வந்து ஆம்பளை யாரும் நடிக்க முடியாது. எந்த ஆம்பளை வந்தாலும் நடிக்க முடியாது. என்ன பண்ணிட்டாங்க? ஏற்கனவே ஆள் வச்சு ஒரு அடிச்சு போட்டாங்க. நீங்கள் அப்போ நான் பயப்படலை. மறுபடியும் என்ன பண்ணாங்க? வீடியோ அடிக்க வந்தாங்க. அதுக்கும் நான் பயப்படல. கொண்டு இப்போ ஆம்பளை கேஸ் கொடுத்து போட்டாங்க. நான் என்ன பண்ணுறது? எப்போ எங்கிட்ட நீதி இருக்குது, எங்கிட்ட நியாயம் இருக்குது, எங்கிட்ட இருந்தால் நான் என்ன பண்ணி பட்ட கஷ்டம் போச்சல்ல என்ற அவமானம் பெருசு தான் எனக்கு. மானப்பிரசனம் தான் எனக்கு. அதனால் இந்த சனூபு விஷயத்தில் கண்டிப்பாக அந்த பொண்ணுக்கு சிச்சை வாங்கி கொடுக்கணும்னு நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். அதனால் அந்த ஸ்டேஷன் போலீஸார் மாதிரி அவங்களுக்கு கேஸ் நடவடிக்கை எடுக்கணும். வெகுமானப்பட்ட சுப்ரீம் கோடதியும் வெகுமானப்பட்ட இந்தியன் பிரதான மந்திரியும் ஜனாதிபதி அவர்களும் இதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும். இப்படியே போச்சுன்னா ஆம்பளைகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஆம்பளைகள் எங்கே போய் வாழ்கிறது? ஆம்பளை நான் எங்கே போகிறது? அப்புறம் வாய் திறந்தால் போய் கேஸ். அந்த அம்மா 15 நகை எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன். யார் சம்பாரிச்சு ஒன்று? அந்த அம்மா சொல்லுது 15 நகை கொண்டு போயிருக்கிறாங்க. 2 நகையை விற்று 50,000 ஃபோன் வாங்கிக்கிறீங்க. யார் சம்பாரிச்சு? சனூப்பு சம்பாரிச்சு. இப்போ ஃபோனுக்கு காசு வேணும், நகை வேணும். இதே ஒரு ஆம்பளை செத்து ஒரு பொண்ணு செத்து இருக்கட்டும், எல்லாரும் போய் நின்றுருப்பீங்க. ஒரு ஆம்பளை செத்து யாருமே மட்ட மாட்டேங்கிறீங்க. ஏதோ ஒரு பாவப்பட்ட யூடியூப்பர் ஏதோ ஒரு போட்டிருக்கிற ஒருத்தர் நினைக்கிறாரு. ஆம்பளை யாருமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க. ஏய்யா இப்படி இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகுறது எல்லாரும்? அதுக்கு வேண்டி நான் பொண்ணை பாதுகாக்கணும்னு சொல்கிற சட்டம் இல்லை. பொண்ணை பாதுகாக்க வேண்டியது நம்ம கடமை. அது என்னோட கடமையும் கூட. தவறுங்க, என் பொண்ணு இருக்குது, அது பாதுகாக்கிறது என்னோட மாதிரி. பக்கத்தில் தம்பி பொண்ணு இருக்குது, பாதுகாடுவார். இன்னொரு தம்பிக்கு ஒரு உள்ள இருக்குது, இன்னொரு தம்பிக்கு ஒரு உள்ள. அவங்க பாதுகாக்க வேண்டியது என்னோட கடமை. நான் பாதுகாக்க வேண்டிய எனக்கு பாதி அம்மாக்களை பாதுகாக்க எனக்கு தெரியும். நான் பார்த்துக்கிறேன். அது எவன் நேரிட்டால் நேரிட்டுக்குன்னு சொல்லி சக்தி தராணி உண்டு. அது எவ்வளோத்தாலும் நான் பயப்பட மாட்டேன். அதுக்கு நான் பார்த்துக்கிறேன். ஆனால் இனிமேல் ஒரு ஆம்பளை சத்தா எல்லா சேனலும் போய் நின்றுங்க. எந்த சேனலுமே போக மாட்டேங்கிறீங்க ஐயா. ஆம்பளை சத்தா 6 போய் நிற்கிறீங்க. பாருங்க, அந்த கோழிப்பாரில் ஒரு மரணம், ஒரு மாதிரி பிள்ளை ஒரு பொண்ணு செத்து இருக்கட்டும், எல்லாம் வந்து மைக்கு பிடிச்சி நின்றுருப்பீங்க. சாரே எந்தாய், சாரே எந்தாயின்னு. ஏன் ஆம்பளை? நீங்கள்லாம் ஆம்பளை. அப்புறம் நானும் சேர்ந்து தான் உங்களையில எல்லாம் என்னையும் சேர்த்து ஆம்பளை தான். பாருங்க, பசங்க 4 பேர் ஆம்பளை தான். தம்பி வேறு இன்னொரு தம்பி இருக்கு, இன்னொரு தம்பி இருக்கு, இன்னொரு தம்பி இருக்கிறான், 2 அண்ணன் இருக்கு, எல்லாம் ஆம்பளை தான். ஃப்ரெண்டு நிறைய பேர் இருக்கிறேன், எல்லாம் ஆம்பளை தான். செத்து பண்ண ஏன் பேச மாட்டேங்கிறீங்க? எல்லாம் சேனல்காரன் போக மாட்டேங்கிறீங்க. ஏழை மக்களின் குரல் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இனிமேல் ஒரு ஆம்பளை சத்தா சேனல்காரங்களே எல்லா மாத்தியமுங்களும் தான் போய் நில்லுங்க. நீங்களும் போக மாட்டேங்கிறீங்க. ஒரு ஆம்பளை சத்தா ஏன்? ஆம்பளை சத்தா அவளுக்கு புச்சமா இருந்தாலும் உயிர் இல்லையே. ஒரு பெருசு இருந்தாலும் பெருசு உசுறு பேசுறது. அப்போ பொண்ணு நான் உசுறு, ஆம்பளை நான் மசுறு ஐயா. கோமட்டை ஆளுகளை இப்படி இருந்தீங்கன்னு வச்சுங்க ஐயா, கொண்டே கேஸ் கொடுத்து ஒரு ஆம்பளை இருக்கிற எல்லா பேரும் ஜெயிலு தான் இருக்கணும். இது சத்தீசனான கேஸாக இருந்தால் கேஸ் எடுங்க. அதுக்கு நான் எல்லாத்துக்கும் போலீஸார் மார்க்கெல்லாம் கேட்டுக்கிறேன். உண்மையான கேஸாக இருக்கணும். எஃப்ஐஆர் போட்டு அன்னிசிங்க. அவங்க மொழி ரேகப்படுத்துங்க, எங்கே இருக்கிற மொழி ரேகப்படுத்து. அதுக்கு தெளிவு கிடச்சுன்னா அதுக்கான நடவடிக்கை எடுங்க. ஒரு தெளிவும் இல்லாமல் வெறும் பாயில் சொல்லிட்டு நம்மளை அடிச்சுட்டு போய் அவங்க கேஸ் கொடுத்தா என்ன, ஏது தெளிவும் இல்லாமல் கொண்டை கொடுத்தா என்ன பண்ணுறது? வெகுமானப்பட்ட சுப்ரீம் கோடதியும் வெகுமானப்பட்ட இந்தியன் பிரதான மந்திரி ஜனாதிபதி நடவடிக்கை எடுக்கணும் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். இப்படியே போன ஆம்பளைகள்லாம் எல்லாம் ஜெயிலு தான் இருக்கணும். ஒருத்தரும் வெளியே இருக்க முடியாது. இப்படியே வச்சுன்னா அப்படி தான். நிறைய விஷயம் சொல்லணும், டைம் பத்தல. அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஜெய்ஹிந்த்.